সাব্বিরুল্লাহ স্যার যে একটা কম্পিউটার ল্যাব নিয়ে এইবার একটা আধুনিক ল্যাব হইতেছে আমাদের এখানে সায়েন্স ল্যাব হইতেছে আমাদের সোহেল স্যারের জন্য তবে স্যার ওই ক্যাম্পাসে ওই যে সাব্বির স্যারের একটা অত্যাধুনিক ল্যাব ছিল Welcome to London School of English, where ambition, drives and dreams take place. So we have all gathered up here for a very auspicious occasion, and you would witness it today. The 10 years of constant efforts and the success have come to light. We all have gathered for the grand opening ceremony of London School of English at our new campus located at Chunkuria Plaza. And we all are gathered up here with our dignified guests over here. And we also have our respected team of excellent teachers. And today, let's dive into the day of celebration where we are going to celebrate our excellence. So without further ado, we request our honorable authorities and esteemed guests to step forward to cut the ribbon and make a grand entrance. I request our Chua ma'am to come forward to hand over the Caesar. And the ribbon is already been cut. Our respected guests and our respected authority will step forward. And of course, the flowers are named in their respected places. And we shall go forward and have a look at our respected teachers who are lined up to celebrate today. Very interesting, and it was very useful for our school, and I felt that time that I should apply all of the instruction they have gave us. So I'm ready to give this surprise. This is going to be surprise for our students. So this was all. Thank you so much. So basically today marks the beginning of something special, and I like the entrance most of this building. First of all, though my voice is not carry, I'd like, but my heart is full of excited and pride of this space. So basically, I'd like to say this building is not just a building. It's a full of dream of ours where we can work all together and we can drive our learning and everything in this space. So I'm very much hopeful and I'm very much ambitious to see the all possibilities of this school in the new campus. So thank you very much. You know, I am excited myself. Are you just as excited as I am? Yes! See how beautifully they reacted, because we all are eagerly waiting for them to cut the cake. So shall we begin the ceremony? Alright, please be out this line. First, I'd love to ask my colleagues how they are feeling right now. So are you feel exhausted or tired, or you're just excited? We have been here for a very long time, right? We have been waiting for the guests and we have been waiting for the decoration to be done. So I want to ask our Bhavna ma'am. Excited so I want to ask to get our own campus. So that is a great achievement for London School of English. Thank you so much, Bhavna. So without further ado, we could see our guests have been waiting for a long time. So we may cut the cake. So I request our Honorable CM sir to hold the knife along with our esteemed guests to cut the cake, and we will cheer up everyone.
and the cake is already being cut. You can see the delighted faces of our honorable CM sir, our Haji sir, our senior Haji sir, and of course our Firoz sir. দিনটি যেমন সূর্যালোকিত দিন, যে এই যে আজকে যেখানে দাঁড়িয়ে যে গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে সেখানে রোদ এসেছে, দিনের রোদ যখন আছে রাত্রি আসবে, কিন্তু আরেকটি দিনের প্রত্যাশায় আমরা সবসময় এগিয়ে যাই। সুতরাং লন্ডন স্কুল আগের যে ক্যাম্পাস, আজকের যে ক্যাম্পাসে যে আমার সঙ্গে প্রধান অতিথি হিসেবে আমাদের বিশ্ব আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জাদুঘর আমাদের শ্রদ্ধাভাজন জুয়েলারি ভাই আছেন, প্রিন্সিপাল সাহেব আছেন, ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেব আছেন। আজকে আমি এখানে এই উদ্বোধনী ক্যাম্পাসের উদ্বোধনী ভবন উদ্বোধনের এই ক্ষণে এসে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং খুবই খুশি। এই জন্যই যে আমার বাবা শিক্ষক ছিলেন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ থেকে পাশ করেছি, সেখানেই পিএইচডি করেছি। শিক্ষা আমার ভিতরে একটি সবসময় একটি আলাদা জায়গায় থাকে। আমাদের একটা স্বপ্ন থাকা, প্রত্যেকটি মানুষের একটা স্বপ্ন থাকে, একটা টার্গেট থাকে, একটা গোল থাকে, সেখানে পৌঁছানোর জন্য। সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন শিক্ষার আলো নিয়ে দৌড়াই, তখন আমাদের দায়িত্বটা, কর্তব্যটা আরও বেশি থাকে। কারণ শিক্ষা, আমরা বলি যে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আমি যখন একসময় শিশু সংগঠন করতাম, যাদের রাখতাম, বাচ্চাদের সাথে সারাদিন তাদের, এই যে আজকে যারা দুই পাশে দুইজন এই যে কীর্তি নায়ক, এই নায়ক দুজন, তাদের সাথে আমার যখন আজ থেকে 4 বছর আগে যে জাতীয় জাদুঘর সেখানে আমার পক্ষে তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়। আমি 2-4টা চোখ দেখে বুঝেছি যে তাদের স্বপ্ন, যে কথা এবং তাদের যে গোল, টার্গেট, সেখানে পৌঁছানোর জন্য তাদের যে শ্রম, মেধা, বুদ্ধি এবং তাদের যে প্রত্যয়, প্রচেষ্টা, এটির কোনো কমতি নেই। এবং তারই ফলশ্রুতিতে এই গত 3 বছরের মধ্যে একটি নতুন ক্যাম্পাসে তাদের আসা, এই যে যাত্রা, এই যাত্রাটা তাদের মানে অনন্ত একটা সুন্দর যাত্রার দিকে যাচ্ছে। এবং আজকে যে কোমলমতি শিশুদের, শিক্ষার্থীদের নিয়ে তারা সারা দিন রাত কাটাচ্ছে, এবং এসেই শুনলাম যে এই ফ্লোরটি তৈরি হয়েছে সারা রাত। এটা কখন তৈরি হয়? যখন আপনার ভেতরে একটা স্পৃহা থাকে, একটা প্রত্যয় থাকে, একটা প্রচেষ্টা থাকে যে আমি সুন্দরের দিকে যাব, এবং সেই জন্যেই এই যে নান্দনিক করে তোলা, এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। আপনি কাজ করবেন, আপনার শত্রু বেশি থাকবে, কিন্তু আপনার প্রশংসাটা তখনই হবে যখন আপনার কাজ প্রতিমান থাকবে। আপনার কাজ দিয়ে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে, সেই কাজ দুটো এই মহান শিক্ষক তারা করছে। এবং আপনিও এখানে যোগ করুন যে এটি স্কুলকে কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায়, শিক্ষাকে কেন আরও বাড়িয়ে দেওয়া যায়। কারণ এই দেশ তখনই একটি উন্নত জায়গায় যাবে। আমরা জানি যে এই মানে শিক্ষা শুধু নয়, সংস্কৃতি জাতিকে একটি জাতির মেরুদণ্ড। সংস্কৃতি এবং শিক্ষা এবং ভাষা, আরেকটা হচ্ছে ভাষা, এই তিনটে যদি কোনো জাতি না থাকে তাহলে সেই জাতি কোনোদিনই দাঁড়াবে। বিশ্বে ধরেন প্রায় 7,000 ভাষা আছে, তার মধ্যে অনেক ভাষা হারিয়ে গেছে, সেই জাতিও শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং ভাষা, শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে নিয়ে আপনারা যখন এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন আপনারা সাকসেসফুল হবেন, এটা আমি দেখছি। আরেকটি কথা বলি যে এই শিক্ষার জন্য যারা মহৎপ্রাণ, তাদেরকে সামনে রেখে আমাদেরকে চলতে হবে যে শিক্ষা কীভাবে সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এই কথাটা বলেই শেষ করি। এই যে কেরানীগঞ্জ, ঢাকার অদূরে অন্ধকার, এরকম কথা আগে ছিল, কিন্তু দেখেন এইখানে আমি যখন জাতীয় জাদুঘরে কাজ করি, একটা বই, ঢাকার ঐতিহ্য বিষয়ে একটা বই আছে, সেই বইয়ে একটি আর্টিকেল লিখেছেন, ওনার নাম ওয়াহিদুল হক, যিনি ছায়ানট গড়ে তুলেছেন। অত্যন্ত মেধাবী একজন বুদ্ধিজীবী এবং প্রাজ্ঞ ছিলেন। সেখানে তার একটি প্রবন্ধ বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গে খাবার দাবার, এবং ইউরোপ যখন অন্ধকার ছিল
যেটি 1400 শতাব্দীর আগে এই বাংলাদেশ থেকে এখান থেকে মশলা যেত, এই যে কেরানীগঞ্জের মিষ্টি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু তখন ইউরোপে, তখন এখানে সম্পর্কে এই ঢাকা হচ্ছে 500 বছরের সভ্যতা আছে। সুতরাং কেরানীগঞ্জ মহিদুল্লাহকে কথা কংগ্রেসের জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক মিতা হক বললাম, যেমন আমানুল্লাহ ডাকসুর ভিপি ছিলেন, যেটা বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদ বলা হয়, সেই ডাকসুর ভিপি ছিলেন এই কেরানীগঞ্জের সঙ্গে। সুতরাং এই কেরানীগঞ্জকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে আমি মনে করব যে লন্ডন স্কুল অফ ইংলিশ যে বিশাল ভূমিকা পালন করছে, এবং তাদেরকে আমার অন্তর থেকে ভালোবাসা থাকে। এবং এই স্কুলের সঙ্গে আমি থাকতে পেরে অনেকগুলো অনুষ্ঠানে এসেছি, তো আমার আসলে খুবই ভালো লাগে। সেই ভালোবাসা থেকে আপনাদের প্রতি আমার বিশেষ করে আমার আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা থাকবে। আপনারা এগিয়ে যান, আপনাদের সঙ্গে আছি অনেক দিন। এত সুন্দরভাবে নিজের অনুভূতিটাকে প্রকাশ করেছেন। আসলে প্রত্যেকটা ভালো জিনিস করার আগে কিন্তু একটা প্রেরণা লাগে। আজকে মনে হচ্ছে সেই প্রেরণার ছোঁয়াটা আমি আজকে পেয়ে গিয়েছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। Moving on to our main guest, our Jewelite sir. He recognized, he is also internationally recognized as a magician. একজন জাদুশিল্পী হিসেবে তিনি বাংলাদেশের সীমা ছাড়িয়ে পুরো বিশ্বে নিজেকে রিকগনাইজ করাতে পেরেছেন। এবং তিনি আমাদের আর কেউ নন, আমাদের জুয়েলাইট স্যার। তো আপনার কাছে চলে আসতে চাই যে খুব সুন্দর একটা সেরেমনি করতে পেরেছি আপনাদের এত সুন্দর পার্টিসিপেশনের জন্য। তো আজকে একটা অনুভূতিটা দিতে অসংখ্য ধন্যবাদ। এটা ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাসে আপনারা বিজয় ঝান্ডা তুলে খুব গৌরব। আজকে ডিসেম্বর 9, বাঙালি নারী মুক্তি অগ্রদূত বেগম জন্ম কি অসাধারণ দিনে শুরু করেছেন। যখন ফিতে কাটছিলাম দেখলাম যে সমস্ত নারী শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে আছে। আমার ভাবতে ভালো লাগছে যে বাংলা অবশ্যই আমাদের শিখতে হবে, কারণ আমাদের নিজের ভাষা। কিন্তু আমি যেই দেশের বাইরে পা দিলাম আমি দেখলাম ইংলিশ ছাড়া উপায় নেই। আর আজকে এই স্মার্ট যুগে এসে ইংলিশ ছাড়ার কোনো উপায় নেই। অতএব আপনারা বাংলা স্কুল তো অনেকেই করতে পারে, কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করা অনেক ডিফিকাল্ট, এবং তাদেরকে কনভিন্স করা এবং ইংলিশ মিডিয়ামে নিয়ে আসা এবং সেখানে সত্যিকার শিক্ষিত করে তোলা, এটা একটা অসাধারণ। আপনারা সব মিলে আপনাদের সঙ্গে আমি পরপর 3 বার 3টে অনুষ্ঠানে এসেছি। প্রত্যেকবার আমি মুগ্ধতর হয়েছি। আমাদের পাশে থাকবেন স্যার, আমাদের সাথে আছেন। এই ব্যাপারটাই তো সকল যারা দেখছেন তারা আসলে এখন চাচ্ছে যে আমাদের ক্যাম্পাসে চলে আসবে, যেন জুয়েলাইট স্যারের সাথে দেখা করতে পারে। তো আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কিন্তু আপনারা ভার্চুয়ালি আমাদের জুয়েলাইট স্যারকে দেখতে পাচ্ছেন। উনি আসলেই আমাদের সাথে আছেন এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকে আমাদের এই আরো আনন্দমুখর পরিবেশকে তৈরি করে দেওয়া। And of course, আমাদের আরেকজন, আমাদের সবচেয়ে পছন্দের একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি কিনা আমাদের সোর্স অফ ইন্সপিরেশন, যিনি এই আজকের এই লন্ডন স্কুল অফ ইংলিশের নতুন ক্যাম্পাসটা সাকসেসফুলি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, যিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন কিভাবে স্বপ্ন দেখতে হয়, কিভাবে সেটা বাস্তবে রূপ দিতে হয়। সেটা আমাদের আর কেউ নন, আমাদের চেয়ারম্যান অফ লন্ডন স্কুল অফ ইংলিশ মোহাম্মদ ইয়ানুস। তো আমাদের স্যারের কাছে আমি চলে যাচ্ছি। স্যার, আমাদের যে এত সুন্দর একটা লন্ডন স্কুল অফ ইংলিশের ক্যাম্পাস উপহার দিয়েছে, এটার পিছিয়ে আপনার প্রেরণা কী ছিল কিংবা আপনার লক্ষ্যটা কী ছিল, এটা আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে অত্যন্ত আনন্দের একটা দিন আমার জন্য। আমাদের প্রধান অতিথি আজকে আমাদের সম্মানিত স্যার একটা কথা বলেছেন যে বিজয়
বিজয়ের মাস, আরেকটা বিজয় আমরা অর্জন করলাম সত্যি। এবং একটু আগে উনি এই কথাটাও বলেছেন যে বেগম রোকেয়ার আজকে জন্মদিন, এত সুন্দর একটা দিনে লন্ডন স্কুল অফ ইংলিশের নতুন একটি যাত্রা শুরু করতে পেরেছি আমরা। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে স্যার আরেকটা কথা বলেছেন যে যখন উনি এখানে ঢুকেছেন তখন এই মানে ফিমেল টিচারদের মানে বেশি পার্টিসিপেশন এখানে, এটা দেখে ওনার কাছে বেশি ভালো লেগেছে। আমি যে কথাটা বলতে চাই যে বেগম রোকেয়া পিছিয়ে ছিলেন, তিনি একজন নারী ছিলেন এবং দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অগ্র ভূমিকা পালন করেছেন। আমি তাকে দেখে ইন্সপায়ার হই যে আমাদের বাংলাদেশের যে মেয়েরা আছে তারা কেন পিছিয়ে থাকে, তারা অনেক দূর এগিয়ে যাবে। এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই আনন্দিত আজকে এই কারণেই যে আমাদের লন্ডন স্কুল অফ ইংলিশের একটা ড্রিম ছিল, একটা ড্রিম ক্যাম্পাসে যাব। আলহামদুলিল্লাহ আজকে সেটা বাস্তবায়িত হয়েছে। আজকে থেকে নতুন উদ্যমে নতুন যাত্রা শুরু হচ্ছে। এবং জুয়েলার স্যারের আরেকটা কথা বলতে হয়, বাংলাদেশের অনেক ব্যক্তি বাংলা মিডিয়াম স্কুল স্টার্ট করেছেন, বাট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্টার্ট করে সেটা স্টাবলিশ করাটা সোটা। সো লন্ডন স্কুল অফ ইংলিশ সেটা করতে পেরেছে এই কারণে যে এই যে আমাদের ফিমেল টিচাররা এত ভূমিকা পালন করে। যেমন আজকে আমাদের যিনি হোস্ট আছেন, আপনারা যারা লাইভে আছেন দেখছেন, এত সুন্দরভাবে এত অর্গানাইজভাবে ম্যাডাম যে উপস্থাপনা করেছে, আমার মনে হয় না যে এই স্কুল পিছিয়ে থাকার আর কোনো কারণ আছে। তো আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে এই ড্রিমটা শুধু আমার একার না, এটা আমাদের লন্ডন স্কুল অফ ইংলিশ পরিবারের যে একটা ড্রিম ছিল সেটা আজকে বাস্তবায়িত দিয়েছে। সেজন্য আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে সুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি, আপনার কাছে অশেষ সুক্রিয়া যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের যে একটা সফটওয়্যার ক্যাম্পাস, সেই ক্যাম্পাসটা শুরু করার পথযাত্রা আজকে শুরু করলাম। ইনশাআল্লাহ আমাদের সামনে দুইজন অতিথি আছেন, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের যিনি ম্যানেজার আমাদের সম্মানিত কাজের স্যার তিনিও আছেন। আমরা খুবই আনন্দিত এবং আমার বিশ্বাস এত গুণীজনদেরকে নিয়ে যেহেতু আমরা স্টার্ট করলাম, অবশ্যই লন্ডন স্কুল অফ ইংলিশ ভালো কিছু করবে। সুন্দরভাবে নিজের অনুভূতিটাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য। আর আমি মনে করি আমাদের লন্ডন স্কুল অফ ইংলিশে আমাদের সিএম স্যার ছিলেন একজন ড্রিমার, কিন্তু এই ড্রিমটাকে বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছে আমাদের ল্যান্ডলর্ড, যিনি কিনা আমাদের হাজি স্যার। হাজি স্যার, আজকে যদি আপনার অনুভূতিটা আমাদের কাছে তুলে ধরতেন। আমি চেয়েছিলাম যে এখানে একটা যে লেখাপড়া ইংলিশ স্কুলের জন্য অনেক মানুষ পুরান্ত চলে যেত, ক্যানিগঞ্জে একটা লন্ডন ইংলিশ স্কুল হয়তো আশেপাশে, তাহলে আমার জন্য অনেক গর্বের একটা ছিল যে এখানে কেরানীগঞ্জের মানুষ ইংলিশ শেখার জন্য ইংলিশ পড়ার জন্য সবাই ধীরে ধীরে চলে যেত। ওদের যে যাওয়া একটা আসার ব্যাপার একটা অনেক বড় একটা কষ্টের ব্যাপার। যে আমি চাইছিলাম যেখানে যখন আমার কাছে প্রস্তাব আসলো যেখানে একটা লন্ডন স্কুল করবো, তখন আমি অনেক প্রেরণা করলাম যে ঠিক আছে আশেপাশে যদি এখানে এলাকার কেরানীগঞ্জের ছাত্ররা যদি এখানে লন্ডন স্কুল ইংলিশ শিখতে পারে, হ্যাঁ, তাহলে ওদেরও একটা ই হবে আর কি, সাশ্রয় হবে যে যাওয়া আসার একটা অনুভূতির জন্য। যার জন্য আমি এখানে লন্ডন স্কুলে অগ্রাধিকার দিলাম, যাতে এখানে ছাত্রছাত্রী এখানে এই কেরানীগঞ্জের এই ছাত্ররা যাতে এখানে লেখাপড়া করায় ভালো একটা কিছু। আমি দেখছি যে লন্ডন স্কুলে যে স্যাররা বা ম্যাডামরা যারা যেভাবে লেখাপড়া করায়, অন্য অন্য স্কুলে আমি দেখাইছি যে জানুন গিয়া এরকম আমি সেবা পাইনি। যার জন্য আমার এখানে যে আমার নাতি আছে, প্রথমে একটা দিয়েছিলাম, পরে আস্তে আস্তে আমার 4 নাতি আমি ভর্তি করে। আমিও চাবো যে আশেপাশে যারা এখানে এলাকার আমাদের আছে যারা, হ্যাঁ, সবাই এখানে যদি যারা ইংলিশ পড়াতে চান এখানে আপনি ভর্তি করলে আপনারা সুফল পাবেন। হ্যাঁ, যারা বাংলা মিডিয়ামে আসতে চান তারাও এখানে ভর্তি করতে পারেন। বাংলা মিডিয়ামের এখানে একটা চালু করা হয়েছে, সেশন চালু করা হয়েছে। আরও আছে এখানে যে ওখানে যাওয়া আসার একটা ব্যাপার, অনেক প্রতিভার ব্যাপার আছে এখানে। ঠিক আছে, আশা করি যে আমাদের সবসময় আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আর আমরা শেষ পর্যন্ত আপনাদেরকে চাই যেন আমরা নতুন নিজের যেন আরো ব্রাঞ্চেস যেন আমাদের অল ওভার দ্য ঢাকা দিতে পারি, সেই প্রত্যাশায় আমরা আছি।
স্কুল অফ ইংলিশ, জীবনের জন্য শিক্ষা।